प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। यह लैक्चर 10वीं जमात के विद्यार्थियों लिए तैयार किया गया है। इस लैक्चर विच असीं प्रैक्टिकल सैशन 1 दे भाग 2 विच HTML विच प्रोग्रामिंग संबंधी जानकारी हासिल करांगे। जिवें कि इस तो पहला प्रैक्टिकल सैशन भाग 1 तुसीं पहलां देख चुके हो। उस लैक्चर विच HTML की प्रोग्रामिंग नाल संबंधित बेसिक चीज़ां जिवें कि वैब ब्राउज़र, ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दे एडिटर, नोटपैड++ डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उसकी वरतों करना, उस विच सधारण प्रोग्राम बना के ਵੱਖ-ਵੱਖ टैग्स की वरतों करना सीखना अते ਵੱਖ-ਵੱਖ एट्रीब्यूट्स संबंधी जानकारी हासिल कर चुके हैं। वह लैक्चर साडा काफ़ी ज़्यादा वड्डा बन रहा सी, इसलिए असीं उस लैक्चर नूं 2 भागां विच वंड लिया। यह उस लैक्चर का भाग 2 है। इस विच असीं कुछ होर महत्वपूर्ण टैग्स जो कि 10वीं जमात के पाठ दूजा नाल संबंधित हैं दी डिस्कशन करांगे। आओ शुरू करते हैं। कुछ होर महत्वपूर्ण टैग्स। हैडिंग टैग्स। HTML प्रोग्रामिंग विच असीं 6 लेवल के हैडिंग टैग्स वरत सकते हैं, जिन्हां नूं H1, H2, H3, H4, H5, H6 दे नां नाल प्रदर्शित कर सकते हैं। H1 सब तो वड्डा हैडिंग टैग है। जेकर असीं HTML डॉक्यूमेंट विच सब तो वड्डा हैडिंग बना के किसी टैक्सट नूं दर्शाउणा चाहुंदे हां तां उसनूं H1 टैग की सहायता नाल दर्शा सकते हैं। उस हैडिंग तो छोटे टैग नूं दर्शाउण लई H2, उस तो छोटे हैडिंग लई H3 एंड इसे तरह असीं होर छोटे हैडिंग टैग्स वरत सकते हैं। H6 किसी टैक्सट नूं सब तो छोटे हैडिंग के रूप विच दर्शाउंदा है। अलाइन एट्रीब्यूट इन्हां सारे हैडिंग टैग्स विच आम वरत्या जाण वाला एट्रीब्यूट है, जिस नाल असीं हैडिंग टैग्स विच लिखे टैक्सट नूं लैफ्ट, राइट या सेंटर विच अलाइन कर सकते हैं। इस तो बाद असीं देखांगे पैराग्राफ टैग। जेकर असीं पैराग्राफ्स बना के HTML डॉक्यूमेंट्स विच काम करना चाहुंदे हां तां असीं पैराग्राफ टैग की वरतों करते हैं। पैराग्राफ बनाउण लई असीं P टैग की वरतों करांगे। इस विच भी आम वरत्या जाण वाला जो एट्रीब्यूट है वह है अलाइन। जिवें कि असीं MS वर्ड विच 4 किस्मां दी अलाइनमेंट्स उपर काम करते हैं, सेम वह 4 किस्मां दी अलाइनमेंट असीं HTML दे पैराग्राफ्स उपर भी लागू कर सकते हैं। पैराग्राफ टैग दे अलाइन एट्रीब्यूट की मदद नाल असीं लैफ्ट, राइट, सेंटर अते जस्टिफाई वैल्यूज़ की वरतों करते हुए पैराग्राफ नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल अलाइन कर सकते हैं। उस तो बाद असीं होरिजेंटल रूलर की वरतों करनी सीखांगे। होरिजेंटल रूलर एक होरिजेंटल लाइन हुंदी है जो वैब पेज विच असीं किते भी लगा सकते हैं। होरिजेंटल रूलर लगाउण लई HR टैग की वरतों की जाती है। इस विच आम वरते जाण वाले जो एट्रीब्यूट हैं साइज, विड्थ, अलाइन अते कलर। आओ हुण इन्हां टैग्स अते एट्रीब्यूट्स नूं प्रैक्टिकल उदाहरणां नाल समझदे हां। सब तो पहला असीं नोटपैड खोलांगे। डबल क्लिक किया आइकॉन उपर, नोटपैड खोल ली। इस विच असीं सब तो पहला HTML दे डॉक्यूमेंट दी स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट शुरू किया, हैड पार्ट बनाया, हैड पार्ट खत्म किया, बॉडी पार्ट शुरू किया, बॉडी पार्ट खत्म किया, फिर HTML डॉक्यूमेंट नूं एंड कर दिता। इसका टाइटल असीं सैट करते हैं सम यूजफुल टैग्स। टाइटल टैग बंद करते हैं। आओ हुण सब तो पहला ਵੱਖ-ਵੱਖ लेवल्स के हैडिंग्स उपर काम करना सीखते हैं। मान लो असीं एक हैडिंग कंप्यूटर बना के उसकी डेफिनेशन
Computer is an electronic device which process data and convert it into useful information and stores it. ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ, ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਡਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ H1 ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। H1 ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਰਹੇ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ H1 ਹੈਡਿੰਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਡਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ H2 ਜਾਂ H3 ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ H2 ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ BR ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈਡਿੰਗ H6 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਈ ਵੈਬ ਪੇਜਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ test5 ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ? HTML। ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ। ਨਾਓ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵਿਊ ਮੈਨੂ ਚ ਗਏ, ਵਿਊ ਕਰੰਟ ਫਾਈਲ ਇਨ ਫਾਇਰਫੌਕਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਹੈਡਿੰਗ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ H2 ਜੋ ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ H3, H4, H5, H6 ਤੱਕ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। H6 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। H1 ਤੋਂ H6 ਤੱਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਡਿੰਗ ਲੈਵਲਸ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। H1, H2 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੋ
ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ। ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲੇਬਲ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਸਾਰੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲੇਬਲ ਲੈਫਟ ਅਲਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ H2 ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ 1 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ 2 ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ 1 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ BR। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਅਸੀਂ P ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ P ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ BR ਟੈਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪੈਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਟੈਗ ਤੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ ਦੇ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ: ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ, ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ HTML ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ P ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਡਬਲ ਕੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਪੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਂਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਅਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਟੈਗ ਦੀ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਰਵੇ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੈਲਿਊ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ। ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰਾ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਸਟੀਫਾਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੂਲਰ ਜੋ ਟੈਗ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੂਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। H2 ਟੈਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ H2 ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ HR ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। HR ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਚ ਗਏ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੂਲਰ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਗ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੂਲਰ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਵਿਡਥ, ਸਾਈਜ਼, ਕਲਰ ਅਤੇ ਅਲਾਈਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੂਲਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰੀਏ। ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲਿਆ। ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਲਈ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਡਥ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਡਥ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੂਲਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਕਸਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਡਥ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੂਲਰ ਦੀ ਜੋ ਚੌੜਾਈ ਹੈ 80% ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੂਲਰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ 20% ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਚ ਰਿਫਰੈਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੂਲਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 80% ਜੋ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਪਰ 10-10% ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੂਲਰ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
जिस नूं असीं अलाइन एट्रीब्यूट की मदद नाल बदल सकते हाँ। जेकर असीं राइट साइड ते अलाइनमेंट करनी है तो अलाइन एट्रीब्यूट विच राइट वैल्यू सैट करांगे, जे लैफ्ट सैट करनी है तो अलाइन की वैल्यू लैफ्ट सैट करांगे। आओ हुण इस रूलर की जो अलाइनमेंट है वह राइट साइड वाल सैट करके देखते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट राइट कॉमे 1 सेव किया अते इसनूं चला के देखिया। ये देखो यह रूलर राइट साइड ते अलाइन हो चुका है और जो 20% खाली एरिया से इसने अगे वाल नूं खाली छड्ड दिता है। इस तरह तुसीं इस हॉरिजेंटल रूलर की अलाइनमेंट सैट कर सकते हो। जेकर असीं कोई भी अलाइनमेंट सैट नहीं की इस रूलर की तो वह बाय डिफॉल्ट सेंटर विच नजर आएगा। आओ हुण जो 2 एट्रीब्यूट होर रह गए हैं उन्हां बारे डिस्कस करते हैं। अगला एट्रीब्यूट है साइज। साइज एट्रीब्यूट की मदद नाल असीं पॉइंटा विच इसका साइज सैट कर सकते हैं। कितने पॉइंट सैट करना है? मान लो 10 पॉइंट सैट करना है। जिन्नी वड्डी वैल्यू लिखोगे उन्ना उहदा साइज, भाव हाइट तो है इत्थे साइज, उन्नी हाइट इसकी वधी जाएगी। आओ देखते हैं सेव करने तो बाद इसकी आउटपुट। रिफ्रैश करांगे, ये देखो इस रूलर की जिहड़ी हाइट है 10 पॉइंट सैट हो चुकी है। जेकर यह हाइट असी होर वधा दईए, मान लो 50 सैट कर दी तो इसकी हाइट है जो वह होर वध जाएगी। यह 50 हाइट या 50 साइज सैट हो चुका है हॉरिजेंटल रूलर का। इसका साइज तकरीबन 5 तक ही रख के इसनूं वरत्या जाता है। बाकी यूजर दी या प्रोग्रामर दी जरूरत अनुसार जिन्ना मर्जी साइज उसका सैट किया जा सकता है। अब हुण आखिरी एट्रीब्यूट है इसका कलर। कलर बराबर है जो कलर तुसीं इसनूं देना चाहुंदे हो। मान लो उदाहरण लई रैड, तुसीं हॉरिजेंटल रूलर नूं रैड कलर विच दर्शाना चाहुंदे हो तो उसका कलर एट्रीब्यूट, कलर दे स्पैलिंग ध्यान रखने हैं, COLOR होवेगा, COLOUR लिखोगे तो वह गलत हो जाएगा। तो कलर बराबर है रैड, डबल कोमा विच लिखिया, सेव किया, वैब ब्राउजर उपर आके आउटपुट नूं चैक करते हैं, रीलोड करके पेज नूं। असीं इसकी हाइट 5 सैट की सी अते इसदा कलर रैड सैट किया सी। अलाइनमेंट राइट सी अते विड्थ 80% सी। हॉरिजेंटल रूलर वैब ब्राउजर ने वैब पेज उपर किवें दर्शाउणा है, उस लई वैब ब्राउजर ने इन्हां एट्रीब्यूट्स की मदद नाल हॉरिजेंटल रूलर उपर इन्हां विशेषतावां नूं सैट कर दिता अते इन्हां विशेषतावां अनुसार ही, इन्हां एट्रीब्यूट्स अनुसार ही वैब पेज उपर सानूं हॉरिजेंटल रूलर की आउटपुट दिखाई दे रही है। ये सी कुछ होर आम वरते जाने वाले HTML टैग्स। प्यारे बच्चों, आओ हुण HTML वैब पेजां विच वरतियां जाण वालियां ਵੱਖ-ਵੱਖ लिस्टां संबंधी डिस्कस करते हैं। HTML वैब पेजां विच असीं 3 किस्मां दीयां लिस्टां वरत सकते हैं। पहली है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसनूं नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। दूजी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसनूं बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। तीसरी है डेफिनेशन लिस्ट। इन्हां तीनों ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दीयां लिस्टां नाल असीं वैब पेजां विच ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दी जानकारी दर्शा सकते हैं। आओ इन्हां लिस्टां नाल प्रैक्टिकल करते हुए जानकारी हासिल करते हैं। आओ हुण असीं HTML एक नवी फाइल बनाउंदे हां। फाइल च जाके न्यू ते क्लिक किया। सब तो पहला HTML टैग शुरू किया, हैड पार्ट बनाया, हैड पार्ट क्लोज किया, फिर बॉडी पार्ट शुरू किया, फिर बॉडी पार्ट क्लोज करता। अंत विच असीं HTML टैग नूं क्लोज करते हुए HTML डॉक्यूमेंट का एंड करांगे। हुण हैड टैग विच असीं
टाइटल टैग की वरतों नाल एक टाइटल शो करांगे वर्किंग विद लिस्ट्स टाइटल टैग क्लोज। मान लो असी कंप्यूटर हार्डवेयर के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों की एक सूची बनाना चाहते हैं। हार्डवेयर भागों की इस सूची नूं बनाउण लई असी बुलेटेड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट की वरतों कर सकते हैं। की फर्क है बुलेटेड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट विच? बुलेटेड लिस्ट विच लिस्ट की हर एक आइटम पॉइंट्स नाल दर्शाई जाएगी, जबकि नंबर्ड लिस्ट विच लिस्ट की हर एक आइटम नूं एक लड़ी नंबर नाल दर्शाया जाएगा। यह लड़ी नंबर अंकां विच भी हो सकता है अते अल्फाबैट्स की वरतों करते हुए भी हो सकता है, या रोमन अंकां की वरतों नाल भी असीं इस नंबर्ड लिस्ट नूं दर्शा सकते हैं। आओ देखते हैं किस तरह असीं इन्हां लिस्टां नूं बनावांगे। सब तो पहला असीं ऑर्डर्ड लिस्ट नाल काम करांगे। आओ सब तो पहले एक हैडिंग टैग की सहायता नाल एक हैडिंग बनाउंदे हां। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ਅਤੇ H1 ਨੂੰ क्लोज कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। इस विच असीं किहड़ियां हार्डवेयर आइटम्स ਨੂੰ इस लिस्ट विच दर्शाउणा है, सब तो पहला उन्हां ਨੂੰ टाइप करते हैं। सब तो पहला है मॉनीटर, फिर है कीबोर्ड, फिर है माउस, फिर है स्पीकर, फिर है सिस्टम यूनिट, फिर है जॉयस्टिक। इस तरह से किन्ने वर्गी भागों के नाम लिख सकते हैं। यह साडे कोल कंप्यूटर के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों की नाम की एक लिस्ट बन गई है। इस लिस्ट नूं जेकर असीं इस तरह ही शो करवावांगे तां यह सारे भाग इक्को लाइन विच नज़र आउणगे। जेकर असीं BR लगा के हर एक भाग नूं अलग-अलग लाइन विच लिखदे हां ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ रूप विच 1 by 1 ਇਹ नाम सानू शो हो जाएंगे। इन्हां अगे ना कोई डॉट लगेगा ना कोई लड़ी नंबर आएगा। तो असीं चाहुंदे हां कि इन्हां उपर 1 2 3 लड़ी नंबर अपने आप आवे। तो असीं यह सारियां आइटम्स नूं ऑर्डर्ड लिस्ट विच दर्शा सकते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाउण लई असीं OL टैग की वरतों करांगे। जिथों लिस्ट शुरू करनी है OL टैग शुरू अते जिथे लिस्ट खत्म करनी है उत्थे OL टैग बंद। तो ऑर्डर्ड लिस्ट लई असीं वैब ब्राउज़र नूं टैग कमांड दस दिती है, परंतु वैब ब्राउज़र इस लिस्ट नूं हजे भी नंबरिंग विच शो नहीं करेगा, क्योंकि सानू लिस्ट विच कल्ली कल्ली लिस्ट दी आइटम नूं डिफाइन करना पवेगा। तो वैब ब्राउज़र नूं यह दस्सण लई कि यह अलग अलग लिस्ट आइटमां हन, तो उसके लिए असीं OL टैग विच LI टैग की वरतों करते हैं। LI का अर्थ हुंदा लिस्ट आइटम। यह लिस्ट की पहली आइटम है, इसलिए इस तो पहला LI टैग शुरू किया और इस तो बाद LI टैग नूं बंद कर दिता गया। फिर अगली आइटम कीबोर्ड तो शुरू होंदी है, इसलिए लिस्ट आइटम टैग शुरू किया कीबोर्ड तो पहला अते कीबोर्ड तो बाद इस लिस्ट आइटम टैग नूं बंद कर दिता। अगली लिस्ट आइटम लई फिर तो असीं LI टैग की वरतों करांगे अते एंड विच LI टैग नूं क्लोज कर देवांगे। इस तरह करते हुए असीं सारियां आइटमां जो भी असीं लिस्ट विच ऐड कर रहे हां उन्हां लई वखरे वखरे लिस्ट आइटम टैग की वरतों करते हुए आइटम्स नूं डिफाइन करांगे। LI टैग शुरू ते बंद, लास्ट आइटम LI शुरू अते बंद। ऑर्डर्ड लिस्ट विच असीं कल्ली कल्ली लिस्ट आइटम नूं डिफाइन कर दिता है। हर एक लिस्ट आइटम अगे असीं LI टैग की वरतों करांगे। जिथे वो आइटम खत्म होंदी है उत्थे असीं LI टैग नूं क्लोज कर देवांगे। LI दा पूरा नाम है लिस्ट आइटम, क्योंकि यह सारियां आइटम्स ने जो इस लिस्ट का हिस्सा हैं, इसलिए हर एक आइटम नूं LI टैग नाल डिफाइन करना जरूरी है। यह सारियां लिस्ट आइटम्स
किस टैग का हिस्सा हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट का। ऑर्डर्ड लिस्ट कारण ही सानू यह सारियां लिस्ट आइटम्स नंबर्स नाल नजर आउणगियां। आओ हुण इस फाइल नू सेव करके रन करके देखते हैं। सब तो पहला फाइल नू सेव करते हैं। सेव बटन उपर क्लिक किया। इस विच असीं फाइल का नाम, इस फाइल नू असीं किस लोकेशन ते स्टोर करांगे, उस तरह डेस्कटॉप उपर जो माई वैब पेजिज नाम का फोल्डर है उस विच ही असीं इस फाइल नू test6.html नाम नाल सेव कर रहे हाँ। सेव बटन ते क्लिक करांगे। यह फाइल भी साडी उस फोल्डर विच सेव हो चुकी है। वैब ब्राउजर खुला है। एक गल दा होर ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, असीं यह जो वैब ब्राउजर विच देख रहे हाँ यह किहड़ी फाइल है? test5। जबकि जिहड़ी असीं नवीं फाइल बनाई है वह किहड़ी है? test6। तां असीं हुण इस फाइल नू रिफ्रैश करके इसकी आउटपुट नहीं लै सकदे क्योंकि वैब ब्राउजर विच कोई होर फाइल खुली है, पर जिहड़ी असीं हुण बनाई है फाइल वह कोई होर फाइल है। इसलिए इस वैब ब्राउजर नू क्लोज करो ਅਤੇ notepad++ विच व्यू मेनू विच जाके व्यू करंट फाइल इन फायरफॉक्स से क्लिक करके इस फाइल नू ओपन करो। इस तरह वैब ब्राउजर विच यह फाइल नवे सिरे तो ओपन होवेगी। ये देखो वैब ब्राउजर ने इस फाइल नू स्क्रीन उपर ओपन कर दिता है। जिवें कि असीं बॉडी विच सब तो पहला H1 टैग दे विच हार्डवेयर कंपोनेंट्स लिखिया सी, सानू हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैडिंग 1 की सहायता नाल नजर आ रहे हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट विच असीं कुछ लिस्ट आइटमां नू दर्शाया सी, ओह लिस्ट आइटमां सानू इस नंबरिंग दे नाल नजर आ रही हैं। इत्थे जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 यह ऑर्डर्ड लिस्ट ने अपने आप इस लिस्ट नू नंबरिंग प्रदान की है। जेकर इस लिस्ट दे इन्हां नंबरां नू असीं बदलना चाहुंदे हां, अर्थात जे असीं चाहुंदे हां कि 1 2 3 दी थां ते रोमन अंकां विच 1 2 3 आवे जां अल्फाबेट्स दी वरतों करदे होए ABC आवे, तां असीं ऑर्डर्ड लिस्ट नू एट्रीब्यूट्स दी वरतों करदे होए यह इन्फॉर्मेशन प्रदान कर सकदे हां ताकि वैब ब्राउजर उस दस्से गए एट्रीब्यूट के अनुसार इस लिस्ट के नंबरां नू बदल लवे। आओ देखते हाँ यह काम किवें करांगे। नोटपैड उपर क्लिक किया, OL टैग विच गई। OL टैग दी असीं टाइप एट्रीब्यूट की सहायता नाल यह नंबरिंग दा स्टाइल चेंज कर सकते हाँ। टाइप इक्वल टू पाने बराबर है दी निशानी। जेकर असीं अंग्रेजी दे छोटे अखरां विच भाव छोटी ABC विच यह नंबरिंग दर्शाना चाहते हाँ, यह लिस्ट अंग्रेजी के छोटे अखरां नाल दर्शाना चाहते हाँ ABCD अनुसार, तो असीं टाइप बराबर है कि लिखांगे E। आओ सेव करके देखते हैं आउटपुट विच की अंतर आवेगा। जदों असीं इसनूं रिफ्रैश करांगे इत्थे 1 2 3 दी थां ते ABC सानूं नजर आवेगा। जेकर असीं छोटी ABC की थां ते बड़ी ABC नाल यह नंबरिंग शुरू करनी है, कैपिटल लैटर्स विच यह नंबरिंग दर्शाना चाहते हैं, तो इत्थे स्मॉल a की थां ते कैपिटल A टाइप कर दो। सेव करांगे फिर रिफ्रैश करांगे तो हुण साडे कोल यह लिस्ट कैपिटल अल्फाबेट्स नाल नजर आवेगी। जेकर असीं इसनूं रोमन अंकां विच दर्शाना चाहते हाँ तो इत्थे कैपिटल A की थां ते रोमन अंक I जो कि 1 नूं दर्शाउंदा है वह टाइप करांगे। आओ हुण इसनूं सेव करके आउटपुट देखते हाँ। रिफ्रैश किया तो सानू जो नंबरिंग है रोमन अंकां विच 1 2 3 4 नजर आ रहा है। जेकर असीं यह रोमन अंक कैपिटल विच लिखना चाहते हाँ तो असीं स्मॉल I की थां ते कैपिटल I की वरतों करांगे। सेव किया, रिफ्रैश किया, साडे कोल 1 2 3 4 5 6 यह नंबरिंग कैपिटल रोमन लैटर विच नजर आ रही है।
पर जेकर असीं 1 2 3 सिंपल चाहुंदे हां तां इत्थे डिजिट 1 ਨੂੰ टाइप कर दवो ਜਾਂ टाइप एट्रीब्यूट हटा दवो ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ जो लिस्ट है साडी ਉਹ ਸਧਾਰਨ डिजिट्स ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। पर जेकर यह लिस्ट असी किसी खास लड़ी नंबर तो शुरू करना चाहते हाँ, उदाहरण लई असी चाहते हाँ कि यह लिस्ट 11 तो शुरू हो 11 12 13 14 15 16 तो असी एक होर एट्रीब्यूट स्टार्ट एट्रीब्यूट की वरतों करते हुए यह नंबरिंग जिस सीक्वेंस तो शुरू करवाना चाहते हाँ, जिस लड़ी तो शुरू करवाना चाहते हाँ, वह सीरियल नंबर इत्थे टाइप कर देवांगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਲਈ ਕੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਨੂੰ 1 2 3 ਟਾਈਪ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ 11 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। देखो 11 12 13 14 15 16 तो जो नंबर असीं इत्थे मैंशन कीता सी उस नंबर तो साडी लिस्ट शुरू हो रही है। पर जेकर यह असीं कैपिटल ए विच लिख दईए तो 11वें अल्फाबेट तो 11वां अल्फाबेट किहड़ा होया के, तो यह लिस्ट साडी के तो शुरू होवेगी KLMNOP। इस तरह असीं ये दो एट्रीब्यूट की वरतों नाल ऑर्डर्ड लिस्ट नूं अपने अनुसार बना के वैब पेज विच वरत सकते हैं। इस तरह असी अनऑर्डर्ड लिस्ट उपर भी काम कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट विच नंबरिंग की थां ते साडे कोल बुलेट्स शो होणगे, डॉट शो होणगे, भाव नंबर नहीं आवेगा। आओ देखते हैं वख-वख सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखते हुए असी किवें नंबर्ड लिस्ट की वरतों करते हुए उस लिस्ट को दर्शावांगे। सब तो पहला असी H1 हैडिंग की वरतों नाल सॉफ्टवेयर्स हैडिंग बनाउंदे हां। H1 क्लोज किता। हुण असी कुछ सॉफ्टवेयरां दे नाम टाइप कर रहे हां, जिवें MS पेंट, फिर है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, नोटपैड प्लस प्लस। किन्ने मर्जी नाम असी इस लिस्ट विच दाखिल कर सकते हैं। यह सारियां लिस्ट आइटम्स असी अनऑर्डर्ड लिस्ट विच दर्शाउणा चाहुंदे हां, इसलिए असी इस तो पहला अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग UL शुरू करांगे और जिथे लिस्ट खत्म करनी है उत्थे UL टैग नूं खत्म बंद कर देवांगे। हुण यह सारियां आइटम्स लिस्ट आइटम्स हुंदियां हन, इसलिए हर एक आइटम नूं अलग अलग असीं LI टैग की वरतों करते हुए दर्शावांगे। यह सारियां आइटम्स लिस्ट आइटम्स हुंदियां हन। इन्हां सारे आइटम्स नूं दर्शाउण लई असीं OL टैग की तरह LI टैग नूं इस विच वरतांगे। आओ LI टैग नाल कली कली लिस्ट नूं डिफाइन कर दईए। LI हर एक आइटम लई असीं अलग तो ये सी साडी लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट। आओ हुण इस लिस्ट की आउटपुट की आवेगी उसनूं देखते हैं। रिफ्रैश करांगे। ये सी साडी अनऑर्डर्ड लिस्ट की आउटपुट। इस विच लिस्ट अगे कोई भी नंबर नहीं वरत्या गया। हर एक लिस्ट आइटम लई बुलेट की वरतों की गई है। इन्हां डॉट्स नूं इत्थे बुलेट्स कहा जा सकता है। यह शेप असीं बदल सकते हुंदे हां। अनऑर्डर्ड लिस्ट विच असीं इन्हां बुलेट्स का स्टाइल 3 वख-वख तरीकिਆਂ नाल दर्शा सकते हां, जिस लई सानूं UL टैग विच टाइप एट्रीब्यूट की वरतों
करनी पवेगी। टाइप विच जेकर असीं स्केयर लिखते हाँ तो सानू बुलेट का स्टाइल एक स्केयर बॉक्स नजर आएगा। आओ देखते हाँ, सेव किया तो रिफ्रैश किया, ये देखो हुण सानू गोल डिस्क की थां चौरस या स्केयर बॉक्स विच बुलेट नजर आ रहा है। इसी तरह जेकर असीं सर्कल टाइप करांगे तो स्केयर की थां ते सानू सर्कल नजर आएगा। आओ देखते हैं, आउटपुट सेव किया, ब्राउजर खोलिया, रिफ्रैश कर दिता, ये देखो ये सर्कल हुण सानू बुलेट के तौर पे नजर आ रहे हैं। तीसरी वैल्यू है जो असीं बाय डिफॉल्ट देखते हैं, डिस्क DISC। यह डिफॉल्ट स्टाइल हुंदा है जे असीं अनऑर्डर्ड लिस्ट नूं कोई भी टाइप ना दसीए तो यह लिस्ट सानू जो बुलेट दर्शाउंदी है वह डिस्क अखवाउंदे हन। जिवें कि असीं अनऑर्डर्ड लिस्ट नूं बिना टाइप एट्रीब्यूट दे वरतिया सी तां सानू यह डिस्क ही नजर आ रही सी। इस तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट विच टाइप एट्रीब्यूट की मदद नाल असीं बुलेट दे स्टाइल नूं बदल सकते हैं। आओ हम देखते हैं तीसरी लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। जिवें कि नाम तो ही पता चल रहा है, डेफिनेशन लिस्ट विच वख टाइटल्स की परिभाषा दिंदे हुए असीं लिस्ट बना सकते हैं। उदाहरण लई असीं एक अजिही लिस्ट बनाउणा चाहुंदे हां जिस विच वख-वख शब्दां संबंधी डेफिनेशनस होण। तां किवें असीं यह लिस्ट बनावांगे, उसके लिए असीं एक तीसरा हैडिंग H1 डेफिनेशन लिस्ट, असीं इस तीसरे हैडिंग नूं जो नाम दिता है क्लोज करांगे H1। हुण असीं डेफिनेशन लिस्ट बनाउण लई DL डेफिनेशन लिस्ट DL टैग तो शुरू होगी और DL टैग नाल क्लोज होगी। इस लिस्ट विच असीं दो टैग होर डिफाइन करने हैं। इस लिस्ट विच LI टैग की वरतों नहीं की जाएगी, सगों DT अते DD ये दो टैग वरत के असीं इस लिस्ट नूं डिफाइन करांगे। डेफिनेशन लई सब तो पहला एक टाइटल डिफाइन किया जाएगा कि असीं किस चीज की डेफिनेशन दे रहे हैं। वो टाइटल डिफाइन करन लई असीं DT टैग की वरतों करांगे। उदाहरण लई असीं एक टाइटल HTML लिखिया, उस तो बाद असीं इस HTML की डेफिनेशन दर्शाउणा चाहते हैं। तो HTML की डेफिनेशन लई असीं दी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं। उसी तरह एक टाइटल CSS डिफाइन किया जिसकी डेफिनेशन कास्केडिंग स्टाइल शीट लिख दी। हुण साडे कोल इस लिस्ट विच दो आइटम्स हैं, एक HTML का टाइटल अते उसकी डेफिनेशन, दूजी आइटम है CSS टाइटल अते उसकी डेफिनेशन। जिवें कि तुहानूं दस्सिया है, टाइटल बनाउण लई असीं DT टैग की वरतों करांगे और जिथे टाइटल खत्म हो गया उत्थे DT टैग नूं क्लोज कर देवांगे। उसी तरह जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन लई असीं DD डेफिनेशन डाटा, DD का पूरा नाम है डेफिनेशन डाटा, DD क्लोज कर दो। हरेक टाइटल लई असीं DT टैग की वरतों करांगे अते उसकी डेफिनेशन दस्सण लई असीं DD टैग की वरतों करांगे। DT का मतलब है डेफिनेशन टाइटल और DD का मतलब है डेफिनेशन डाटा। इसी तरह हुण असीं अगली जो डेफिनेशन है अते टाइटल है उसका, उसनूं डिफाइन करांगे। DT नाल पहला असीं टाइटल डिफाइन किया, फिर DD की वरतों करते हुए असीं उसकी डेफिनेशन या उसके डेफिनेशन डाटा नूं डिफाइन करांगे।
इस तरह ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ dt ਅਤੇ dd ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ HTML ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ img ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। img ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ src, alt, width, height ਅਤੇ align ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੇਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ src ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। src ਸੋਰਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਮੇਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ img ਟੈਗ ਜੋ ਇਮੇਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਮੇਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਪੈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ HTML ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਟੈਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ HTML ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਡ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਆਓ ਟਾਈਟਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਇਮੇਜਿਸ, ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਕਿਸੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ img ਟੈਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ src ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। src ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਮੇਜ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਇਮੇਜ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ pic1, pic2, pic3, pic4 ਇਹ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ JPG ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਈਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ pic1.jpg ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਮਾਈ ਵੈਬ ਪੇਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ test7.jpg।
HTML। इस फाइल ਨੂੰ ओपन करने लिए व्यू मेन्यू ਵਿੱਚ व्यू करंट फाइल इन। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ਅਸੀਂ फायरफॉक्स ਵਿੱਚ ही वैब पेज ओपन करना है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਮ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਪ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਵਿਡਥ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਡਥ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मान लो 200 पिक्सल विड्थ ਅਤੇ 200 ਪਿਕਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਰੀਲੋਡ ਜਾਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 200 ਪਿਕਸਲ ਵਿਡਥ ਅਤੇ 200 ਪਿਕਸਲ ਹਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20% ਵਿਡਥ ਅਤੇ 20% ਹਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ प्रतिशत के हिसाब नाल उसने अपने आप उस पिक्चर की लंबाई और चौड़ाई अनुसार पिक्सल एडजस्ट कर लई। जबकि जेकर असी फिक्स पिक्सल दिने हाँ तो उन्हां फिक्स पिक्सलों के साइज के अनुसार ही पिक्चर का साइज तय होगा। हुण 20% पूरी इमेज की जिन्नी चौड़ाई सी उसका 20% उसने अपने आप कैलकुलेट किया ते उसके उस रेशो दे विच उसने उसनूं लंबाई चौड़ाई नूं इमेज उपर सैट कर दिता। इस नाल जो तस्वीर की शेप सी ओह खराब नहीं हुई। जदों असीं पिक्सल यूज कीते सी उदों उहदी लंबाई चौड़ाई असली इमेज की जो लंबाई चौड़ाई सी उस प्रपोर्शन विच असीं इमेज दे पिक्सल सैट नहीं कर पाए सी, जिहदे कारण ओह पिक्चर की शेप थोड़ी जी खराब हो गई सी। आओ हुण इस दे कुछ होर एट्रीब्यूट ने उन्हां उपर भी प्रैक्टिकल करके देखते हाँ। असीं इस तो पहला कुछ टैक्सट भी टाइप कर लेने हाँ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज, इट इज ए वेरी बिग इमेज, we can change the size of image with the help of width and height attributes। इस तरह असी कुछ तस्वीर बारे तस्वीर तो पहला टैक्सट नूं टाइप किया है। हुण असी इस टैक्सट नूं कॉपी करके टैक्सट नूं वधाउण लई पेस्ट करते हाँ ताकि एक पैरे दे रूप विच सानूं कुछ टैक्सट वैब पेज उपर नजर आवे। आओ हुण इस फाइल नूं सेव करते हाँ अते वैब पेज विच जाके रिफ्रैश करके देखते हाँ कि की होवेगा। जिवें तुसीं देख रहे हो एक पैरा इस पॉइंट तक एक पैरा आया, परंतु इमेज का साइज इमेज की हाइट ज्यादा होने कारण इस लाइन की हाइट भी इमेज की हाइट जिन्नी बन गई है। असी यह सैटिंग अलाइनमेंट की इमेज टैग दे अलाइन एट्रीब्यूट नाल सैट कर सकते हैं। आओ देखते हैं किवें। अलाइन बराबर है पाके जो उसकी
ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਅਲਾਈਨ ਰਾਈਟ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਜੋ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਮੇਜ ਦੇ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਲਈ ਮਿਡਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਚ ਗਏ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੋ ਇਮੇਜ ਦੇ ਬੋਟਮ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਇਮੇਜ ਦੇ ਟੌਪ ਉੱਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਪ ਲਿਖਿਆ, ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੌਪ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਬਾਟਮ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਮੇਜ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ, ਮਿਡਲ, ਟੌਪ ਅਤੇ ਬਾਟਮ। ਅਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ img src ਬਰਾਬਰ ਹੈ pic2.html pic2.jpg ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ width ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ 30% ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਾਬਰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ, ਰਿਫਰੈਸ਼। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ 2 ਫਾਈਲ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸਟ, ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੇਜ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਮੇਜ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਫਿਰ ਇਮੇਜ। और सेव करके फिर इसमें चेक करते हैं। हुण इसका रिजल्ट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पहला सारा कुछ इक्को लाइन दे विच बिना लाइन चेंज किते चल रहा सी। जदों असी इस टैक्सट नूं पैराग्राफ विच सैट किया ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ALT ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ALT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸਟ ਹੈ। AL मीन ਅਲਟਰਨੇਟ, T मतलब ਟੈਕਸਟ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ this is an image। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ,
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ 5 ਨਾਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਪਿਕਚਰ 5 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਵਿਡਥ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਡਥ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਮੇਜ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ pic5 ਨਾਮ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ HTML ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। HTML ਵਿੱਚ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਟੈਗ TH, TR, TD ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਗਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। TH ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗਸ, TR ਟੇਬਲ ਰੋ, TD ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਗਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਬਾਰਡਰ, ਅਲਾਈਨ, ਬਾਰਡਰ ਕਲਰ, BG ਕਲਰ, ਵਿਡਥ, ਹਾਈਟ, ਸੈੱਲ ਸਪੇਸਿੰਗ, ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ TH ਜਾਂ TD ਟੈਗਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ, ਕੋਲ ਸਪੈਨ ਜਾਂ ਰੋ ਸਪੈਨ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਗਸ ਅਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਲੈਕਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਲਈ ਅਸੀਂ TH ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ TR ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। TR ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਲੈਕਚਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਵਿੱਚ TH ਟੈਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ TD ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।
आओ पहला एक सधारण एग्जाम्पल नाल एक सधारण टेबल बनाउंदे हां, बाद विच उस विच होर एट्रीब्यूट्स दी मदद नाल उस नूं इंप्रूव करदे रहांगे। जिस तरह असीं इत्थे कुछ सैलां नूं जां इस रो विच सैलां नूं कंबाइन करके दर्शाया है। आओ देखते हां टेबल टैग की वरतों नाल एक सधारण टेबल किवें बना सकते हैं। सब तो पहला नोटपैड++ ओपन करांगे। जेकर पहला ही नोटपैड++ ओपन है तो उस विच सिंपली फाइल न्यू पर क्लिक करके नवी फाइल बना सकते हैं। उस तरह सब तो पहला असी जो HTML डॉक्यूमेंट की बेसिक बनतर है वह लिखांगे। बॉडी टैग शुरू, बॉडी टैग बंद, अंत विच HTML नूं बंद करांगे। हैड टैग विच असी टाइटल टैग की वरतों करते हुए एक हैडिंग दर्शावांगे। हैडिंग का नाम असी सैट करते हैं वर्किंग विद टेबल्स। उस तो बाद असी टाइटल टैग नूं क्लोज कर देवांगे। हुण असी हैडिंग 1 की सहायता नाल एक टाइटल टेबल लई दर्शा रहे हैं टाइम टेबल, क्योंकि असी टाइम टेबल नूं दर्शाउंदा है एक टेबल बनाउणा है, इसलिए टेबल बनाउण तो पहला असी एक हैडिंग शो करवा रहे हैं टाइम टेबल नाम दा, जिस नूं असी H1 हैडिंग विच रखिया है। आओ हुण टेबल की शुरुआत करते हैं। टेबल बनाउण लई सब तो पहला टेबल टैग शुरू किया जाता है अते जो कुछ भी असी टेबल विच दर्शाउणा चाहते हैं वह इस क्लोजिंग टैग तो पहला लिखांगे। टेबल बनाउण लई हर एक टैग नूं इन्हां ओपनिंग अते क्लोजिंग टेबल टैग्स दे विचकार ही रखिया जाएगा। जिस तरह असीं डायग्राम विच देखिया सी उस विच 5-6 रोज़ असीं बनाईआं होईआं सन। आओ सब तो पहला रो बनाउण लई असीं टैग देखते हैं। TR टैग रो शुरू करेगा अते यह टैग उस रो नूं बंद कर देगा। सब तो पहला जिन्नियां रोज़ बनाउणियां हन उस हिसाब नाल असीं कुछ रोज़ कॉपी पेस्ट करके बना लईआं। हुण असीं सब तो पहली रो विच जिवें कि चित्र विच दिखाया गया सी टेबल दे हैडिंग नूं दर्शाउणा है। टेबल दे हैडिंग नूं दर्शाउण लई असीं TH टैग शुरू करांगे और पहले कॉलम विच असीं हैडिंग जो शो करवाया सी ओह सी टाइम। इत्थे हुण असीं इस हैडिंग नूं पूरा कर देवांगे। इस तरह असीं पहले हैडिंग नूं शुरू करन लई TH टैग शुरू किया, हैडिंग लिखिया। इस कॉलम नूं दर्शाउण लई असीं इस कॉलम के नाम नूं इस TH टैग विच लिख दिता। इस तरह जे असीं एक होर हैडिंग बनाउणा है कॉलम का तो असीं एक होर TH टैग की शुरुआत करांगे ते उस नूं बंद करांगे। इस ओपनिंग अते क्लोजिंग हैडिंग टैग विच असीं टॉपिक ऑफ द लैक्चर नाम का जो हैडिंग सी ओह सैट कर दी। जिन्ने कॉलम हैडिंग तुसीं बनाउणे हन उन्ने वार तुहानूं TH टैग शुरू अते बंद करना पवेगा। एक कॉलम हैडिंग लई एक पेयर बनावांगे, दूजे हैडिंग लई दूजा पेयर टेबल हैडिंग्स का वरतांगे। इस तरह जेकर असीं होर कॉलम बनाउणा चाहुंदे हां तां होर TH टैग की सहायता नाल कॉलम हैडिंग्स या टेबल हैडिंग्स सैट कर सकते हैं। दी गई उदाहरण अनुसार जेकर असीं टेबल बनाउणा है तो उस विच केवल 2 ही टेबल हैडिंग वरते गए सन, टाइम अते टॉपिक ऑफ द लैक्चर। हुण असीं अगली रो विच टेबल का डाटा दर्शाउणा है। आओ एक बार दोबारा तो वह एग्जाम्पल डायग्राम देख लीए। जिवें कि यह दोवें हैडिंग असीं पहली रो विच TH टैग की सहायता नाल डिफाइन कर लए हन। हुण असीं अगली रो विच यह डाटा दर्शाउणा है। यह पहले कॉलम का डाटा है, यह दूजे कॉलम लई डाटा है। रो असीं TR की सहायता नाल पहला ही उस विच बना चुके हैं, असीं सिर्फ इस टेबल डाटा नूं उस विच ऐड करना है। आओ हुण इस टेबल डाटा नूं ऐड करते हैं। इस विच असीं पहला डाटा TD शुरू अते TD बंद करके सैट करांगे।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ 10 AM ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ TD ਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ TD ਕਾਲਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ TD ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ TD ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ TD ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ HTML ਡਾਟਾ ਇਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਰੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ TD ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਟੈਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ TD ਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ TD ਟੈਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਮ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ TD ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ TD ਟੈਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ TD ਟੈਗ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਰੋ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। TD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ 11 AM, ਫਿਰ TD ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ TD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, TD ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਡੀਟਰਸ ਐਂਡ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰੋ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ TR ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ TD ਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੋ ਦੇ ਸੈੱਲ ਲਈ TD ਅਤੇ TD ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ 12 PM ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ TD ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਰੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹੀ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਇਸ ਰੋ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਫਿਰ TD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, TD ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 1 PM। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ TD ਟੈਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ TD ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਸੈੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, TD ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ TD ਬੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੋ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ HTML ਵਿੱਚ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਰੋ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 PM, ਜਿਸ ਨੂੰ TD ਟੈਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ TD ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ TD
बंद करके लिखांगे और उस विच वर्किंग विद इमेजेस नाम का टाइटल शो किया। हुण असी अगली रो बनाउण लई फिर TR, क्योंकि साडियां रोज़ जो असी कॉपी पेस्ट कीतियां सी पूरीआं हो गईयां, हुण असी दोबारा तो TR शुरू अते बंद कर रहे हाँ। इस विच दोबारा तो सैल शुरू करने लई TD शुरू अते क्लोज करांगे, बंद करांगे, जिस विच असी 4 PM लिखांगे। उदाहरण के अनुसार जे असी चलते हुए काम करना है और इत्थे 2 की थां ते असी 3 PM लिखांगे। 4 PM ते जो डाटा इस सैल विच शो किया गया सी हुण ओह लिखांगे। TD दे ओपनिंग अते क्लोजिंग टैग विचकार वर्किंग विद लिस्ट्स। फिर आखिरी रो TR शुरू TR बंद। हर एक रो नूं TR टैग नाल शुरू करना है अते क्लोजिंग TR टैग नाल बंद करना है। इस विच फिर तो TD शुरू किया अते TD बंद किया। इन्हां दोनों विचकार असीं 5 PM डाटा लिखिया। फिर अगले सैल विच जाके फिर उसनूं शुरू अते बंद किया अते उसका डाटा वर्किंग विद लिंक्स ये लिखा। इस तरह दी गई टेबल दी जो एग्जाम्पल सी डायग्राम देखी सी उस अनुसार साडा टेबल तैयार हो चुका है, बेसिक टेबल तैयार हो चुका है। आओ इसनूं सेव करके रन करके देखते हाँ यह किस तरह दिखाई देगा। सेव किया, इसनूं असीं test8.html नाम नाल सेव करांगे। फिर सेव बटन ते क्लिक करांगे। इसनूं रन करने लिए व्यू विच जाके व्यू करंट फाइल इन फायरफॉक्स ते क्लिक करके इसनूं रन करांगे। जिवें कि दिखाई दे रहा है टाइम टेबल हैडिंग जो कि असी H1 विच लिखिया सी नज़र आ रहा है और टाइटल सी जो हैड टैग विच लिखिया सी वर्किंग विद टेबल्स वह भी दिखाई दे रहा है। यह है साडा टेबल, पर इस विच सानू कोई भी इसका बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा। यह सारियां रोज़ साड़ियां दिती गई एग्जाम्पल मुताबक पूरियां हन। उस मुताबक डाटा भी लिख चुके हैं, परंतु उस दिती गई टेबल की उदाहरण अनुसार इस विच कुछ बदलाव करने हजे बाकी हैं। आओ सब तो पहला टेबल टैग दे बॉर्डर एट्रीब्यूट की मदद नाल इस टेबल उपर बॉर्डर की सैटिंग करिए ताकि सानू इस टेबल दे सैल अते जो इसका आउटर बॉर्डर है वह नज़र आवे। नोटपैड विच जावांगे और इस दे टेबल टैग दे ओपनिंग एंगल ब्रैकेट विच बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट वरतांगे। बॉर्डर की कितनी मोटाई असी शो करनी है वह वैल्यू इस विच लिख दो। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर 0 हुंदा है, जिस कारण सानू उस टेबल का बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा। जेकर असी बॉर्डर की वैल्यू 1 सैट कर दी, इसनूं असी डबल कोमे विच लिख दिंदे हाँ। हुण इसनूं सेव करके जेकर वही एग्जाम्पल असी इसनूं रिफ्रैश करके देखांगे तो सानू इस टेबल के सैलों के अते इहदे बाहरी बॉर्डर नूं देख सकांगे। हुण असी जेकर इस बॉर्डर का कलर बदलना चाहुंदे हाँ तो असी बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट की वरतों करांगे। बॉर्डर कलर, बॉर्डर अते कलर विचकार तुसीं खाली थां नहीं छड्डनी, बराबर है पा के जिस कलर का बॉर्डर तुसीं सैट करना है वह डबल कोमे विच लिख दवो। एग्जाम्पल सेव की, वैब ब्राउज़र च आके रिफ्रैश किया। हुण सानू रैड कलर विच टेबल का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। आओ इसकी विड्थ अते हाइट सैट करते हाँ। टेबल की लंबाई चौड़ाई सैट करने लिए असी विड्थ अते हाइट एट्रीब्यूट की वरतों करांगे, जिसनूं असी फिर प्रतिशत विच जां पिक्सल विच लिख सकते हाँ। असी चाहुंदे हाँ कि टेबल की चौड़ाई पूरी स्क्रीन के 50% हिस्से के बराबर होवे, इसलिए असी विड्थ 50% लिख दी। सेम इस तरह असी हाइट नूं भी 50% रेशो अनुसार दर्शाना चाहते हाँ। हुण असी इस उदाहरण नूं सेव करांगे अते ब्राउज़र विच जाके रिफ्रैश करांगे। जिस तरह दिखाई दे रहा है 50% पूरी स्क्रीन का तकरीबन अद्धा हिस्सा इस टेबल नूं विड्थ के तौर पर दे दिता गया है। उस तरह हाइट भी 50% इस टेबल नूं अलॉट
ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ। ਸੇਵ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼। ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੇਬਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਟੇਬਲ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ H1 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ 1 ਟੈਗ ਦੇ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਰੀਲੋਡ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲੀਏ। ਟੇਬਲ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ BG ਕਲਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। BG ਕਲਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ बैकग्राउंड कलर। B का मतलब बैक, G मतलब ग्राउंड, कलर मीन्स कलर। तो बैकग्राउंड कलर टेबल का सैट करना है तो बराबर है पाके जो रंग भी असी सैट करना चाहते हैं वह रंग इस विच लिख देवांगे। असी टेबल का बैकग्राउंड कलर येलो सैट करना चाहते हाँ तो वैल्यू ਅਤੇ उसका एट्रीब्यूट लिख के सेव करके असी ब्राउज़र विच जाके रिफ्रैश करांगे। इस तरह टेबल की बैकग्राउंड येलो कलर विच नज़र आएगी। आओ हुण कुछ होर महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट जो हैगे ने टेबल के उन्हां संबंधी चर्चा करते हैं। सब तो पहला असीं टेबल की जो डायग्राम सी उस उपर वापस आवांगे ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ कुछ भागां बारे जो असीं कर चुके उस बारे दुबारा तो रिव्यू करते हैं। सब तो पहला असीं टेबल हैडिंग्स TH की सहायता नाल दोवें हैडिंग बना चुके हैं। ਇਹ ਰੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ TR ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵਾਰ TR ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ TD ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ TD ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ TD ਟੈਗ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ TD ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ TD ਟੈਗ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। जबकि टेबल हैडिंग ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ TH ਟੈਗ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ TH ਅਤੇ TD ਵਿੱਚ? ਜੋ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਈਨਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਬੋਲਡ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो यह दोवें ही हैडिंग ने जो सेंटर अलाइंड ने, जबकि बाकी सारा डाटा लैफ्ट अलाइंड है। बाकी डाटा है जो वह बोल्ड नहीं है, परंतु जो टेबल हैडिंग्स ने वो बोल्ड हैं पहला तो ही। टेबल डाटा, टेबल रो ते टेबल हैडिंग तो बाद आओ हुण असीं चर्चा करते हैं सैल स्पेसिंग उपर। सैल स्पेसिंग की है? इन्हां सैलों विचकार जो खाली थां तुसीं देख पा रहे हो, जिवें आह जो गैप है या यह वर्टिकल या यह होरीजेंटल गैप है, पूरे टेबल विच हर एक सैल दे आले दुआले जो गैप सैट किया गया है उस गैप नूं सैट करन लई असीं सैल स्पेसिंग की वरतों करांगे। सैल स्पेसिंग तो बाद असीं सैल पैडिंग की वरतों संबंधी जानकारी हासिल करांगे। की हुंदी है सैल पैडिंग? जिमें कि तुसी इस डायग्राम विच देख रहे हो जो साडा सैल है, यह सैल है जो इस सैल के बॉर्डर अते इस विच लिखे गए अखरां दे विचकार जो यह दूरी है, यह दूरी जो 0 तो पहला है खब्बे वल या 0 के उपर है, सैल के बॉर्डर अते कंटेंट के विचकार जो हॉरिजेंटल या वर्टिकल गैप हुंदा है उसनूं असीं सैल पैडिंग कहते हैं। सैल पैडिंग एट्रीब्यूट की सहायता नाल असीं यह गैप सैट कर सकते हैं। आओ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈਫਟ ਅਲਾਈਨਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 AM ਸੈੱਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਨੋਟਪੈਡ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਪਿਕਸਲ ਜਿੰਨੀ ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕਸਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਕੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੈਪ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੈਪ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜੋ 10 ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸਨੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 10 ਪਿਕਸਲ ਇੱਧਰ, 10 ਪਿਕਸਲ ਇੱਧਰ, 10 ਪਿਕਸਲ ਇੱਧਰ ਅਤੇ 10 ਪਿਕਸਲ ਇੱਧਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ 10 ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 10 ਪਿਕਸਲ ਪੈਡਿੰਗ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੈਪ 5 ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈੱਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਫਿਰ ਡਬਲ ਕੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੇਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 10 ਪਿਕਸਲ ਸਪੇਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 10 ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੈਪ ਸੀ 10 ਪਿਕਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਕਸਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਸਪੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹ ਟੇਬਲ ਟੈਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ TD ਜਾਂ TH ਟੈਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ TD ਟੈਗ ਦੀ ਰੋ ਸਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋ ਸਪੈਨ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋ ਸਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਸਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਰੋ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋ ਸਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ TD ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਸਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦਕਿ
इस सैल नूं असीं इस सैल नाल कंबाइन करना है ਤਾਂ इस सैल ਦੇ ਪਹਿਲੇ सैल ਦੇ TD टैग ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कॉल स्पैन ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ 12 PM ਵਾਲੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰੋ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਨੋਟਪੈਡ ਖੋਲਿਆ 12 PM ਰੋ ਦਾ ਜੋ अगला सैल है TD, इस सैल नूं असीं हेठ लिखे इस सैल नाल कंबाइन करना चाहुंदे हां तां इस सैल नूं कंबाइन करना है तां इत्थे असीं रो स्पैन दी वरतों करांगे। किन्नियां रोज नूं कंबाइन करना है 2 रोज नूं तां असीं इत्थे 2 वैल्यू लिखांगे। तां रो स्पैन 2 नाल ਇਹ रो ਦਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜੋ TD ਟੈਗ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੈਨ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ TD ਟੈਗ ਨੇ 2 ਰੋਜ਼ ਭਾਵ ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਸਪੈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ TD ਟੈਗ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰੋ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੈੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ TD ਟੈਗ ਅਗਲੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਸੈੱਲ ਉੱਪਰਲੀ ਰੋ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਜੋ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੇ 2 ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ TD ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋ ਸਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ TD ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕॉल ਸਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। TD ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ कॉल स्पैन। किन्ने कॉलम्स ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ कॉल स्पैन ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 2। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਾਲਮ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ TD ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ TD ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਲਮ ਅਸੀਂ ਸਪੈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਮ ਇਸ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ कॉल स्पैन ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਾਰਨ। ਆਓ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਸੈੱਲ ਇੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ TD ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ TR ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੈਗ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟੈਗ रह गया। आओ सेव करिए। हुण साडा यह टेबल दिती गई एग्जाम्पल डायग्राम अनुसार कंप्लीट हो चुकिया है। जो असी यह सैल कंबाइन किया सी उस लई असी रो स्पैन एट्रीब्यूट की वरतों की सी TD टैग विच और इस विच भी असी इस सैल दे TD टैग विच कॉल स्पैन की वरतों की सी ਅਤੇ इस डाटा ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ
ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਗਸ ਅਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ HTML ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੌਪਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ HTML ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ HTML ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ HTML ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ HTML ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ 2, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ HTML ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।